समाधायामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्तिना भूतं सरस्य महदावय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयति इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्र रामयमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिदासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षररक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडेवर्लुं महत्तवे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रिये दीविदीप्तये मत्तामृतं विश्वजनानोदनं सर्वार्थदं श्रीषटगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यन्द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மரபினிய வன்பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தார் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாயே நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து வேந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையது போல் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొழிలో మొదటి 10లో 6వ తిరువాయిమొழிలో మనం 8వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. 428వ పేజీ.
మీ మీ దగ్గర ఉన్న గ్రంథాల్లో పాసురం ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుందాం. கழிமன் தொண்டீர்கள் கழித்து துழிமின் அவனை தொழுதால் வழி நின்ன வல்வினை மாళ్ళు మాళ్ళు అది యాని మాగా దిద్దుకోండి. మాళ్విత్తు தழிவின்றியாக்கம் தருமே கழிமின் தொண்டீர்கள் கழுத்து தொழுமின் அவனை தொழுதால் வழி நின்ன வல்வினை మాళ్విత్తు అళివింద్రియాకం తరుమే. ఈ పాసురంలో శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క వీర చరితాన్ని అనుసంధించి మీరు ఇతర విషయాల్లో కోరికను గనక విడిచిపెడితే ఈ మనకు వచ్చేటువంటి అడ్లన్నీ పోతాయి. నిత్య సూర్య కైంకర్యాన్ని పరమాత్మ మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. రామచంద్రుని యొక్క వీర చరితాన్ని గురించి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే కాలం ఎలా గడపాలి అనే ప్రశ్నకి సమాధానంగా భగవద్గుణానుభవంతో గడపండి అని చెప్తూనే ఆ భగవద్గుణానుభవం శ్రీరామచంద్రుని యొక్క వీరగుణ వైభవాన్ని తలుచుకోండి అని ఇందులో తొండీర్గల్ అని పిలిచారు. రుచి కలవారలారా, చాపల్యం కలగన వారలారా రెండూ చెప్పుకోవచ్చు. ఎందులో లౌకిక విషయాల్లో కాకుండా భగవద్ విషయంలో చాపల్యం కలిగినటువంటి వారలారా అంటే మా అందరినీ, ఎవరికైతే పెరుమాళ్ళ యందు భక్తి విశ్వాసాలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ తొండీరుగళ్ళు అని పిలిచారనమాట. కళ్యమిన్ ఇతర విషయాల్లో వదిలేండి మీ చాపల్యాన్ని, భగవంతుడి విషయంలో చాపల్యం కలిగి ఉండండి ఎప్పుడు 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 అని. ఇతర విషయాల్లో చాపల్యం వదిలేండి. కళిత్తు వదిలేయండి, వదిలి అవనై తొలిమిన్ ఆ స్వామికి నమస్కారం చెయ్యండి. తొలుదాల్ నమస్కరించిన వల్వళినింద్రి వినయ్ ఆ స్వామిని నమస్కరించేటప్పుడు క్రూరంగా మన దారికి అడ్డంగా ఉన్న పాపాలని మాళ్విత్తు నశింపచేసి అళివింద్రి ఆక్కం నాశనము లేని సంపదని ఇస్తాడు. 4 మాటలండి, చిన్న చిన్నగా చెప్పుకుంటే ఇతర సంగమాన్ని విడిచిపెట్టండి, విడిచిపెట్టి స్వామిని ఆశ్రయించండి. అలా ఆశ్రయిస్తే ఆయన పాపాలు పోగొడతాడు. నిత్య కైంకర్యం, శాశ్వత కైంకర్యం అంటే మోక్షాన్ని ఇస్తాడు. సరిగ్గా 4 పాయింట్స్ అన్నమాట ఇందులో. ఒకటి, మీరు విషయ చాపల్యాన్ని వదిలిపెట్టాలి, వదిలిపెట్టే ఆయన పాదాలని పట్టుకోవాలి. అలా గనక చేస్తే మీకు వెళ్ళడానికి దారిలో అడ్డంగా ఉన్న మహాపాపాలన్నిటినీ మాళ్విత్తు నశింపచేస్తాడు. అంతేకాదు శాశ్వతమైనటువంటి సంపదని ఇస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. ఇందులో మనకి మన భాష కాదు, పెద్ద గ్రామర్ ఉన్నటువంటి భాష కాబట్టి చిన్న చిన్న పదాలు కలవడాల్లో అక్షరాలు మారుతూ ఉంటాయి. నిన్న పాసురంలో చూడండి, నీల్కడల్ సూళ్ ఇలంగై కోన్ తోళ్గల్ తలై అళ్ళు త అనే 2 అక్షరాలు కలిపేటప్పటికి అది మనకి డాలాగా వస్తుంది అనమాట. సంధిలో డకారంగా మారిపోతుంది అనమాట. అందుకోసం ఈ బుక్స్ లో ఏమిచ్చారు, తోళ్ కడలై తుణేని కడలేమో, శబ్దం కడలి ఏమో అనుకుంటాం మనం, అది కడలు కాదు, తోళ్గల్ తలై. అదే మళ్ళీ ఆ తోళ్గల్ తలై అనేటువంటిది తాళ్గల్ తలైల్ తాళ్గల్ గడ అంటే ఏమిటి, చిన్న గ్రామర్ పాయింట్. లకార పొల్లు తా కలిస్తే డకారంగా వస్తోంది అని, అది కలిపేసి రాసిన భాషగా ఒకటి, మనకి వేరే బుక్స్ లో విడదీసి ఇచ్చినటువంటిది ఒకటి. అలాగే ఇక్కడ చిన్న చిన్న సందులు ఆ వస్తుంది అనుకోండి, ఆకి వకారం వస్తూ ఉంటుంది, బవరుం అని వస్తుంది. బవరు అంటే అవరుం అని. ఇలా ఏవో మనకి తెలియనంత గ్రామరు, తమిళ భాషలో ఉన్నటువంటి గ్రామర్ అన్నమాట. ఈనాటి పాసురంలో ఏమంటారంటే, తొండీర్గల్ ఓ చపలులారా విడవండి, కజిమిన్ విడవండి, వీడిచి. ఇది తలుచుకోగానే మనకేం గుర్తొస్తుందండి, వీడుమన్ మొత్తవం
వీడు செய்து, విడవండి, విడిచిపెట్టి, అలా మొదలైంది. అంటే మనం ఎంత భయంకరమైనటువంటి దాన్ని పట్టుకొని ఉన్నామో, చేతిలో పాముందనుకోండి, అవతల వాడికి చెప్పేటప్పుడు పడై పడై పడై, తర్వాత ఇటురా అటురా ఏదో చెప్తారు, ముందు వదిలే 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 అని చెప్పినట్లుగా మీకున్నటువంటి చాపల్యాన్ని వదిలేండి వదిలేండి వదిలేండి. అలా వదిలేసి అవనై తొలిమిన్, ఆయనకే దాసోహం పెట్టండి. తొజుదాల్, ఈ లింక్ చూసారా, దాసోహం పెట్టండి. దాసోహం పెడితే అలా ఒకదాంతో ఒక్కటనమాట. కజిమిన్ కజిత్తు, విడిచేయండి, విడిచేస్తే ఆయన్ని తొజుమిన్ తొజుదాల్, సేవిస్తే సేవించండి, సేవిస్తే బల్ వజి నిన్న వినయ్, క్రూరములైనటువంటి మనకి మధ్యలో మార్గ మధ్యంలో ఉండేటువంటి పాపాలు, పరమాత్మని చేరడానికి మధ్యలో అడ్డొచ్చేటువంటి పాపాలని మాళ్ళు విత్తు నశింపచేస్తాడు. అంతేకాదు అది వెండి ఆక్కం తరుమే, నాశములేని సంపదని మనకి ఇస్తాడు అని ప్రతిపదార్థము. 7 వ్యాఖ్యానం 429వ పేజీ. కజిమిన్, బాహ్య విషయங்களிలుండాన రుచియై కజియంగోళ్, మిగిలిన విషయాల మీద ఉన్న రుచి వదిలిపెట్టండి. కజిక్కయ్యావదు పొల్లాది ఎన్నెరిక్కై, విడవడం అంటే ఏమిటంటే అవి మనకి తగనివి అనే మనస్సులో ఒక నిశ్చయ జ్ఞానం కలిగి ఉండండి. విడవండి అంటే ఏమున్నాయి చేతిలో, ఎలా విడవాలి అని కాదు, భావంలో మనం కూడని పనులు చెయ్యకూడదు అని భావించడమే కజిమిన్ అనమాట. இந்த ருச்சியை பூன் கட்டி கொள்ள தேடுகிறவர்கள் கழிக்க சொன்னால் కజియార్గళిరే. ఇది భగవంతుడి యందు ధ్యాస కలిగిన వారికి చెప్పే మాట, ఇతరులకు కాదు. ఇతరులు వాటిని వదిలిపెట్టలేరు, వారికి భగవంతుని యందు ఆసక్తి లేదు. మీకు భగవంతుని యందు ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి ఆయన్ని చేరాలి అంటే మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయ సంఘాన్ని మీరు వదిలిపెట్టాలి. భగవద్ విషయத்தில் చాపలముడయ్యే సరికప్పారుంగోల్, భగవంతుని యందు చాపల్యం గల వాళ్ళలారా మీరు వాటిని వదిలిపెట్టండి. కజిత్సు తొజమిన్, ఆ 2 పదాల కలయిక, విడిచి సేవించండి. ఇది పాసురాల్లో నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి అందం ఒకటి, చెప్పడంలో కూడా సేవించండి కాదుట. కజిత్తు తొజమిన్ అని అన్వయించుకోవాలి. అవనై తొడానర్కచ్చేదే ఇదుவும் క్రమత్తాలే కలిగిరిదు ఎన్నెరాదే, ఆ భగవంతుడిని పట్టుకున్నాం కదా ఈ వాటంతటవే పోతాయిలే అనుకోకుండా అవశ్యం కజిత్తే తొజుగోల్, మీరు దాని యందు భావన విదిలిపెట్టే స్వామిని ఆశ్రయించండి. లోపల కోరికలుండి పైకి ఆశ్రయించడం కాదు, కోరికలను విడిచిపెట్టేసే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించండి. కజిమెన్నెన్ను వైతు కజిత్తు ఎన్నదు ఇతర విషయങ്ങളിൽ విరక్తి తానే ప్రయోజనమాగ పోరం యంగై, మిగిలిన విషయాలు వదిలిపెట్టి పరమాత్మ యందే ముఖ్య భావం కలగాలి, ఆయన యందే శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అని భావించండి. తొజమెన్నెన్ను వైతు తొజలాలెన్ గరదు, ఏమండి సేవించండి అంటున్నారు, పాదాలు పట్టుకోండి అంటున్నారు, పట్టుకుంటే చాలు కదండి, ఇంకా మళ్ళీ అవి విడిచేసి పట్టుకోండి ఇలా ఎందుకండి చెప్పారు అంటే, కరుంబు తిన్న కూలిపోలే మేలొరు ఫలమిల్లయ్యే యాగిలం తుజగై తానే ఫలం బోరు మెంగై. ఒకడికి చెరుకు ఇచ్చారట తిరుమని, అంటే వాడు అన్నట్ట ఈ చెరుకు తింటాను నాకు ఎంత ఇస్తావు అని అడిగట. ఒరే నీకు ఇచ్చిందే చెరుకు, అది హాయిగా ఇస్తే పైగా అది తిన్నందుకు కూలి కూడానా అంటే, ఒక లాభం చెరుకు తినడం, రెండోది కూలియా అని అడిగినట్లుగా మేలొరు ఫలమయ్యాగిలం తొజగై తానే ఫలం బోరు మెంగై, ఆశ్రయిస్తే చాలు ఆయనే ఫలాన్ని ఇస్తాడు. இப்படி செய்தால் வஜினின்ன வல்வினை மாழ்வித்து இவ்வாத்மாவுக்கு ஸ்வரூபானுபந்தியோ என்னும்படி புரிந்திருக்கிற பிரபல కర్మంగళై వాసనయోడే పోకి వజనిన్న వల్వినై. ఈ ఆత్మకి స్వరూపం ఏమిటి అంటే జ్ఞానము, ఆనందము, ఇలాంటి గుణాలు. మరి మనం తెచ్చుకున్నటువంటివన్నీ ఇవి వచ్చినటువంటి పాపాలు, తెచ్చుకున్నటువంటి పాపాలు అనమాట. వీటన్నిటినీ ప్రబల కర్మలన్నిటినీ సవాసనగా వదిలిపెట్టాలి. భజనిన్న వల్వినై, దానికి అర్థం చెప్తున్నారు చూడండి. నడువే నిన్ను భగవత్ ప్రాప్తి అయి ప్రాప్తి అయి నిరోధికర కర్మమెన్నుమా, మధ్యలో వచ్చినటువంటి పాపాలు అంటే ఆగంతుకాలు అంటారు. ఇది మొదటి నుంచి లేవు మీకు. మీ ఆత్మకి నేను ఇచ్చిన గుణం జ్ఞానము, ఆనందము.
కానీ మీరు పాపాలన్నిటినీ తెచ్చుకుని ఆత్మ మీద పడేసుకుంటున్నారు. ఆ మధ్యలో వచ్చిన పాపాలని వదిలి పెట్టండి. కర్మలు తెచ్చి పెట్టుకున్నవి అజవింద్రియా కరుందరుమే. అలా చేయడం వల్ల శాశ్వతమైనటువంటి ఆకంతరుమే, మోక్షం అనేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి సంపదనిస్తాను. నచ పునరావర్తతే ఎంగరిపడియే ఆ పునరావృత్తి లక్షణ మోక్షత్తై తరుం. మళ్ళీ తిరిగి రాడు అని చాందోగ్య ఉపనిషత్తు చెప్పినట్లుగా పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి జన్మనిస్తాడు అని నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసులంలో చెప్తున్నారు. కజిమిన్ తొట్టీర్గల్ కజిత్తు తొழிమిన్ అవనై తొழுதால் வஜுவின்னவல் வினையாள் வித்து వజివింద్రియాక్కం తరుమే తజువింద్రియాక్కుం తరమే శాశ్వతమైనటువంటి అజువు ఇంద్రియాక్కుం దుఃఖము లేనటువంటి సంపదని ఇస్తారు అని 8వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. ఇంకా 9వ పాసురంలో తరుమవరుం పయనాయ తిరుమగళార్ తని కేళ్వన్ పెరుమైయుడయ్య పిరానార్ ఇరుమై వినై కడివారే. ఇందులో చాలా అందమైనటువంటి ఇంకొక చిన్న భావాన్ని ఎక్స్ట్రా జోడిస్తారు అన్నమాట. ఏమిటి అని అంటే, అమ్మ పక్కన ఉన్నప్పుడు స్వామిని గనక మనం సేవించాము అంటే ఇంకా మనకి ధైర్యంగా ఉంటుంది. ఎందువల్ల అంటే ఆ అమ్మ పురుషకార్యం చేస్తుంది, మనలో పాపాలు లేకుండా చేస్తుంది అని మనకి చూడండి. శ్రీగుణ రత్న కోశంలో హితేవత్పత్ప్రేయాన్ జనని పరిపూర్ణాగసిజనే హితస్రోతో వృత్యా భవతి చ కదాచిత్ కలుషదీహి కిమేత నిర్దోష కయ్య జగతీతి త్వముచితై ఉపాయై విస్మార్య స్వజనయసి. ఆ భావాన్ని తీసుకుని వచ్చారు. అమ్మ దగ్గర ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి ఆయన కోపం వస్తే నిలదీసి అడుగుతుంటే కిమేతత్, ఏంటి మీరు అనేది, నిర్దోషక తప్పు చేయని వాడెవడు ఈ లోకంలో అని అడిగేటువంటి తల్లి మన పక్కన ఉండి ఉచితై ఉపాయై విస్మార్య తన అందము చేత తన వాంగ్మాధుర్యము చేత స్వామిని మరపించేటువంటి తల్లి దగ్గర ఉండగా మనకి ఇంకా భయం అనేటువంటిది ఉండదు అని అంటున్నారు. ఇందులో 9ஆம் பாட்டு 430వ పేజీ. தன்னை பத்தின மாத்திரத்திலே இப்படி விரோதிகளை போக்கி இப்பேத்தை தரக்கூடுமோ என்னில் பெருமவன் படியை ஐயோ பார்த்து அருகே இருக்கிறார். படியையும் பார்க்க வேண்டாவோ నగశ్చిన్నాపరాధ్యతి என்பారన్రో అరుగరిక్కిరార్ ఎన్గిరారు. తన్ని పట్టుకున్నంత మాత్రానే విరోధాలు పోతాయండి. ఆయన పట్టుకుంటే చాలా అండి అంటే, ఆయన్ని పట్టుకునేటప్పుడు మీ దృష్టి ఎలా పక్కనున్న తల్లి మీద కూడా ఆ పక్కనున్న ఆవిడ మీద కూడా అరుగే ఇరెక్కరారు పడియే సమీపంలోనే ఉన్న ఆవిడ వైపు కూడా మీ దృష్టిని ఒకసారి పెట్టండి అని. తరుం ఇవ్వద్దత్తిల్ సంశయం ఇల్లయే ఇస్తాడు పూర్వ శ్లోకమేమో తరుం ఇస్తాడు అని అయింది. మళ్ళీ ఈ శ్లోకం తరుం ఎన్నిసార్లు, ఎందుకంటే ఇందులో సందేహము లేదు. మనం ఒక మాట అనేటప్పుడు చూడండి, ఇస్తాడండి ఇస్తాడు అని 2 సార్లు అంటాం. అలా వచ్చినట్లుగా భగవంతుడు ఫలాన్ని ఇస్తాడు. అవ్వరం పైనాయ పెరు తర్కరిదాగ శాస్త్రంగళిలే ప్రసిద్ధ ప్రయోజనమాన அத்தை அன்னைக்கே தர்மத்தினுடைய பரம பிரயோஜனம் தான் வடுவிக்கொண்டா போலே இருக்கிற பெரிய பிராட்டிற்கு வல்லபனாகையாலே அத்விதீய நாயகனாயிருக்கிற என்றுமாம். పెరుదక్కరిదాక శాస్త్రంగళిలే మనం పొందడానికి వీలు లేని చేతకాని విశేషమైన అర్థాలు చెప్పేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రూపము కలిగినటువంటి వాడు. అంటే భగవత్ సౌందర్యాన్ని శాస్త్రాలు కూడా చెప్పలేకపోయాయి, ఆ విశేషాలు ఏమి ఎవరూ చెప్పలేకపోయారు అని ఒక అర్థం. అందుకే ఇంకొకటి ధర్మத்தினுடைய ప్రయోజనం తాను వడుకొండా పోలే ఇరుక్కర పరే పిరాట్ పక్కన ఎలా ఉంటుందట, ధర్మమే మామూలుగా ధర్మాల చేత మనం పొందలేము స్వామిని, ధర్మమే రూపుదాల్చి ఆయన పక్కన అమ్మ వేంచేసి ఉందా అన్నట్లుగా ఉంటుందిట. అందువల్ల మన వైపున తప్పకుండా ఆవిడ మాట్లాడుతుంది. అలాంటి పెరే పిరాటికి వల్లభనాగయ్యాలే ప్రియుడు కాబట్టి ఆవిడ మాట కాదనలేడు. అద్వితీయ నాయక తని అని ఒక మాట ఉంది కదండి,
తని కేళ్వన్, తని కేళ్వన్ పాసురంలో. తని అంటే అద్వితీయ నాయకన్, తనియన్ అని మనం చదువుతుంటామే, అది వారికే చెందుతుంది, ఇతరులకు చెందదు అని. తని అద్వితీయము అని అర్థం అనమాట. అప్రమేయం హి తత్తేజ ఎంగరిపడియే శ్రీయప్పతియా వేయాలేవరు మేత్తము ఉళ్ళదివన ఒరువనొక్కమిరే. మారీచుడు చెప్తాడు, రావణ నీకు తెలియదు స్వామి గురించి. ఆ అప్రమేయం హి తత్తేజ యశస జనకాత్మజ, ఆ సీతాదేవిని చేపట్టడం వల్ల ఆయన కీర్తి మరింత రెట్టింపు అయిందయ్యా, మరింత గొప్ప అయిందయ్యా అన్నట్లుగా శ్రీయప్పతి యాగయ్యాలే. లక్ష్మీ భర్త అవడం వల్ల వరుం ఏత్తం ఉళ్ళది ఇవన్ ఒరువనక్కు మిరే, వచ్చేటువంటి గొప్పతనం స్వామికి ఒక్కడికే కదా, అంత అదృష్టము కలిగింది. లక్ష్మీపతి యాగయ్యాలే వంద మేన్మయ్యే ఉడయ ఉపకారకరాన అవర్, లక్ష్మీపతి అవడం వల్ల మనకు మేలు చేసే మహానుభావుడు. పిరానార్ ఆశ్రితానుగ్రహమే స్వరూపమాయుళ్ళవర్. పిరానార్ అంటే మనకి ఉపకారము చేసేటువంటి వాడు, ఆశ్రితులను అనుగ్రహించడమే ఉపకారంగా కలిగినటువంటి వాడు. ఇరుమై వినై కడివారే, రెండు పాపాలు పోతాయి. రెండు పాపాలు ఏంటండి? పుణ్యం పాపం కూడా పాపాలే. పుణ్యం అంటే గొప్ప కాదు, అది కూడా అనుభవిస్తే గాని పోయేటువంటిది కాదు. భగవత్ ప్రాప్తి కాముడికి పుణ్యము పాపము కూడా సంకెళ్ళ లాంటివే అని మన శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. పేరు వాసియే అంబడి, పేరు తేడా, పేరు వాసి, పేరే తేడా. పుణ్యము అని ఒకదానికి, పాపము అని ఒకదానికి, పేరు మాత్రమే తేడా. நாம் పండినవైత విలువగైపట్ట కర్మంగళయ్యం పోక్కువార్, మనం చేసినటువంటి పాపాలవనండి పుణ్యాలవనండి కర్మలన్నిటినీ పోగొట్టగలిగినటువంటి ఉపకారకుడు స్వామి. పుణ్య పాపంగళుக்கும் పూర్తన్నెత్తాన్ వైషమ్యముండేయాగిలం, పుణ్యాలకి పాపాలకి ఒక భేదము ఉన్నప్పటికీ కూడా మోక్ష విరోధిత్వా త్యాజ్యమాగానన్నవిరే. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారు. మోక్షానికి వెళ్ళడానికి పాపం ఎలా అడ్డుస్తుందో పుణ్యం కూడా అలాగే మోక్ష విరోధిత్వాలు అడ్డుపడుతుంది. ఈ పుణ్యం అనుభవిస్తే గాని వెళ్ళడానికి ఉండదు. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మోక్ష విరోధులైనటువంటివే. ధర్మం మరుం పయనాయ తిరుమగళార్తని కేళ్వన్, ఆయన ఎలాంటి వారండి? ఇక్కడ మనకి అందమైనటువంటి అర్థాలు రెండు చెప్తారండి. ఈ విషయంలో రెండు విశేషమైనటువంటి అర్థాలు చెప్తారు. ఏమిటి అంటే తరుం, అక్కడ ఆ పదాలను విడదీసేటప్పుడు రెండు రకాలుగా, తరుం అంటే ఇస్తాడు అని అర్థం అనుకోండి. తరుం అవరుం పయనాయ అని విడదీసామనుకోండి, శాస్త్రాల్లో చెప్పడానికి దుర్లభమైన ఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు అని అర్థం. అది ఫలానికి విశేషణంగా చెప్తారు ఒక అర్థంలో. అంటే మనం పొందే ఫలము శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటిది మనం పొందడానికి దుర్లభమైనటువంటిది, అలాంటి ఫలం ఇస్తాడు అని ఒక అర్థం చెప్తారు. తరుమం అరుం పయనాయ తిరుమగళార్, తిరుమగళార్ అమ్మకి విశేషణంగా ఈ పదాలు వేస్తే మనము ధర్మాల చేత పొందలేని ఫలము ఒక రూపు దాల్చిందా అన్నట్లుగా ఉన్న లక్ష్మీదేవి, ఆవిడికి వల్లభుడు అని అమ్మకి విశేషణంగా వేస్తారు. ఈ పాసురంలో ఈ పదాన్ని రెండు రకాలుగా అర్థాన్ని చెప్పారు. ఒకటేమిటంటే తరుం అవరుం పైనాయ, ఇస్తాడండి ఎవరికి? శాస్త్రాల్లో పొందలేని అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలాన్ని ఇస్తాడు మామూలు అర్థం. రెండోది తరుమం అరుం పయనాయ, ధర్మాల చేత పొందడానికి కష్టమైన ఫలమే ఒక రూపంగా ఉన్నటువంటి అమ్మ అని అమ్మకి విశేషణంగా చెప్పారు. ఒకటి ఫలానికి విశేషణంగా చెప్పారు, రెండోది ఆ ఫలమే అమ్మ అని అమ్మకి విశేషణంగా చెప్పారు. అలాంటి అమ్మకి కేళ్వన్, తని కేళ్వన్ ప్రియుడు కాబట్టి ఆయన యొక్క తత్వము రెట్టింపు అయిపోతుంది. ఇంకా గొప్పవాడు, ఆయనే గొప్పవాడు, ఆవిడికి భర్త అవడం వల్ల మరింత గొప్పవాడు. ఆయన ఇరుమై వినాయకుడు వారు, రెండు కర్మలు పోగొడతాడు. ఏమండి, పాపం అనొచ్చు కానీ పుణ్యం అని కూడా తప్పేమిటండి? పేరు వేరే గాని పుణ్యము పాపము కూడా మోక్షానికి వెళ్ళడానికి మనకు అడ్డుపడేవే. పాపాన్నైనా అనుభవించాలి,
పుణ్యాన్నైనా అనుభవించాలి అని. పెరుమాళ్ళ కృపగనక కలిగితేట ఆ మరణించినప్పుడు పాపాలేమో నిందించే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయిట, పుణ్యాలేమో ఆయన్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయిట, ఆ జీవిని ప్రేమించే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయిట. అందుకే మన వాళ్ళు ఒక మాట అంటారు, తెలియక ఏం పాపం చేశానో, తెలిసి ఏం పుణ్యం చేశానో, ఇలాంటి మాటలు ప్రయోగిస్తూ ఉంటాం. అది మనం చేసుకున్నవి మనకే కాదు, మనం ప్రేమించే వాళ్ళ పుణ్యాలు కూడా మనకు వస్తాయి, మనం ద్వేషించే వాళ్ళ పాపాలు కూడా మనకు వస్తాయి. అవి ఎట్నుంచి ఎలా వస్తాయి? అందువల్ల కర్మానుభవం అనుభవిస్తే గాని పోని దానిని కూడా పరమాత్మ చక్కగా పోగొడతాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 9వ పాసురంలో మనకి చెప్పి ఒక అందమైనటువంటి మాట అన్నారు. తరుమవరం పయనాయ, దాన్ని విశేషంగా శాస్త్రాల్లో చెప్పే ధర్మము అని ఒక అర్థం చెప్పుకోండి. ఆ ధర్మమే రూపుదాల్చిన తల్లి అని అమ్మకి ఒక విశేషణంగా చెప్పుకోండి. తిరుమగళార్ తనిక్కేళ్వన్ పెరుమయ్యుడయ్య పిరాన్, తనిక్కేళ్వన్ పెరుమయ్యుడయ్య పిరాన్, ఆవిడకి భర్తగా ఉండడం వల్ల గొప్పతనం వచ్చిన ఆయన. లోకంలో కొంతమందికి అలా పేరుస్తూ ఉంటుందండి, ఆవిడ యొక్క గొప్పతనం వల్ల ఆయనకి పేరుస్తూ ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి వల్ల స్వామికి శ్రీయప్పతి, శ్రీయప్పతి అదే ఆయన పేరు. ఆ పేరు వచ్చినట్లుగా ఆయన ఇరుమై వినై కడివారే, రెండు పాపాలని, రెండు పాపాలంటే పుణ్యంగాని పాపంగాని, ఈ రెండు కూడా అనుభవంలో మనకి కష్టసాధ్యాలే కాబట్టి వాటన్నిటినీ కూడా పెరుమాళ్ళు తీరుస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాత్రలో చెప్పారు. తరుమవరం పైనాయ తిరుమగళార్ తనిక్కేళ్వన్ పెరుమయ్యుడయ్య పిరానార్ இருமை வினை கடிவாரே கடிவாறு தீய வினைகள் நொடியாறு மழவை கண்ணை கொடியாவடு புள்ளியறுத்த వడివారు మాధవనారే. ఇవి ఇసై అని అనుకున్నాం కదా, రాగ సంయుక్తమైన వేణు, పాడడానికి చాలా అందమైనటువంటి వేణు. అందువల్లే సేవకాలం చేస్తుంటే పెద్దలు చూడండి కొన్ని గోష్ఠులలో చేస్తుంటారు, అరయర్లు గానం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ చూను అది దానికి ఎంత హాయిగా సరిపోతుందో. కడివారు తీయైகள் நொடியாறு மழவை கண் கொடியாவடு கொள்ளையర్త వడివారు మాధవనాలే. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థం చూద్దాం. తీయ వినైகள் మొదటి పాదంలో క్రూర పాపాలు. ఏమండి, మనకి ఆయన ఆశ్రయిస్తే చాలంటున్నారు, పాపాలన్నీ పుణ్యాలన్నీ కూడా ఆ మార్గంలో అడ్డుపడేవన్నీ పోగొడతామంటున్నారు. ఎంతసేపట్లో పోగొడతాడండి? మనకి ఏదైనా కంగారే, ఎప్పుడు పోగొడతాడు, ఎంతసేపట్లో పోగొడతాడు అంటే, తీయ వినైகள் క్రూర పాపాలని నొడియారుం అళవై కడివారు క్షణకాలంలో పూర్తిగా పోగొట్టు స్వభావము కలవాడు. ఇలా ఆయన ఆశ్రయించాము అలా పాపాలు ఎగిరిపోతాయి. అంటే కరెంట్ షాక్ ఎలా కొడుతుందండి? ఇలా ముట్టుకుంటే చాలా షాక్ కొడుతుంది, అంతే కదా, దానికి టైం పట్టదు కదా. భగవద్ అనుగ్రహం కూడా అటువంటిదే. ఆయన్ని ఇలా ఆశ్రయించాము అంటే అలా పాపాలన్నీ, చాలా అందమైన పదం నొడియారుం. నొడియారుం అంటే క్షణంలోనే ఆ పాపాలన్నీ పోతాయి అని. ఆడుపుల్, ఇందులో స్వామిని గరుడ ధ్వజుడు, ఆడుపుల్ కొడియా అంటే పాపాలని ఆశ్రిత విరోధులని పోగొట్టేటువంటి గరుత్మంతుని ధ్వజముగా ఉయర్తన ఎత్తిన స్వామి గరుడ ధ్వజుడు, గరుడ వాహనుడు కూడా. కావాలంటే గరుత్మంతుడి మీద పెడతాడు, గరుడ ధ్వజాన్ని ఎగరవేస్తుంటాం మనం. చూడండి, ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి అని ధ్వజారోహణము అని చెప్పి చేస్తారు. రండి రండి అని సకల దేవతా కోటిని ఆహ్వానించడమే ఆ ధ్వజారోహణానికి గుర్తు. ఉత్సవాలు అయిపోయిన తర్వాత దేవతలారా అందరూ మీ ఇళ్లకు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి వారిని సాగనంపడమే ధ్వజ అవరోహణానికి గుర్తు. అలాగే ఇక్కడ ఆడుపుల్ కొడియాన్, ఆశ్రిత విరోధులని నశించేటువంటి పుల్ కొడియాన్. పుల్ అంటే గరుత్మంతుని, కొడియా ధ్వజముగా కలిగినటువంటి ఉయర్త వడివారు అందమైన దేహము కలివాడు మాధవనారు శ్రీయప్పతి. అంటే ఇందులో తాత్పర్యం ఏం చెప్పారండి?
క్రూర పాపాలన్నిటినీ కూడా క్షణకాలంలో మనం ఇలా పాదాలు పట్టాము అంటే అలా పాపాలు పోతాయి అని అర్థం అన్నమాట. ఆయన గరుడధ్వజుడండి, మనోహరమైన దేహం కలవాడండి, శ్రీయప్పతండి, లక్ష్మీపతి అండి అని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. 10ஆம் பாட்டு. இப்படி அவனும் அவனும் அவளுமாக கொத்தங்களை పోక్కువదెత్తనై కాలం కోడి ఎన్నిలా. ఇలాగా ఆయనని ఆవిడని కలిసి ఆశ్రయి అవను అవళం ఆగ కొత్తంగళై పోక్కువదు. ఆవిడని ఆయనే అంటే శ్రీయపతిని ఇద్దరిని అనమాట ఆశ్రయిస్తే పాపాలు ఎంతకాలంలో ఎత్తనై కాలం కూడి ఎన్నిలం తిరువడిగడిలే తలై సాయుధవళవిలే ఎంగిరారు తన్ తిరువడిగడిలే ఆయన పాదాల మీద తలై సాయుధన అళవిలే ఇలా తలపెట్టామంటే చాలు అంతే పాపాలన్నీ పోతాయి, క్షణకాలంలో పోతాయి. ఏర్పాటు అంటారే అలాగ నొడియారు అనేటువంటిది, క్షణకాలంలో పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి. కడివారు తీయ వినయగల్. ఎలాంటి పాపాలండి మనకున్నవి? కాలతత్వముళ్ళనై దన్నయ్యం తన్నాలు పోకి కొండవండాద కొడియా పాపంగళై పోకువారు. మనం ఎంత ప్రయత్నించినా, కాలం ఉన్నంత కాలం ప్రయత్నించినా పోగొట్టుకోలేని మహాపాపాలు చేశాము అని ఎన్ని పాసురాల్లో చెప్పుకున్నామండి. నేను గొప్ప, నువ్వు గొప్ప, నువ్వు నా పాపాలను పోగొట్టాలని మొదలు పెడితే నా పాపాల రాశి పెరిగిపోయి ఏం చేయాలో తెలియక నువ్వు ఆలోచనలో పడేన్ని పాపాలు నేను చేశాను. అన్ని పాపాలు కడివారు తీయ వినయగల్ కాలతత్వముళ్ళదనయ్యం తన్నాలు పోకి కొళ్ళవండ అదపడి కొడే పాపంగళై పోక్కువారు. అలాంటి పాపాలన్నిటినీ కూడా పోగొట్టేవాడు. వజనిన్న వల్వినై మాళిత్తి అంగరవిడத்தில் ఆశ్రయిத்த మాత్రத்திலே பாபங்களை போக்கும் என்றார். இருமை வினை கழிவார் எங்கரவிடத்தில் అంతానానదుకు మేలే పిరాట్టియం కూడా ఇరుక్కయ్యాలే పోక్కుమెంగిరార్ ఎవ్వళవిల్ పోక్కుమదెన్నెల్. ఇక్కడ చాలా అందమైనటువంటి 3 మాటలు చెప్పారండి. ఏమిటంటే 3 పాసురాలలో 8, 9, 10 పాసురాలలో పాపాల గురించినటువంటి చర్చ వచ్చింది. 8, 9, 10 పాసురాలలో పాపాల గురించి చెప్తారు. అది 8లో ఏం చెప్పారండి? వజనిన్న వల్వినై మాళ్విత్, దారిలో అడ్డుపడేటువంటి పాపాలు అని 8వ పాసురంలో చెప్పారు. తిరుమగళ తనికేళ్వన్ ఇరుమై వినై కడివారే, 2 పాపాలని పోగొడతాడు అని 9వ పాసురంలో చెప్పారు. తీయ వినైగల్ నొడియారు మళవైకన్, భయంకరమైన పాపాలనని 10వ పాసురంలో చెప్పారు. 3 పాసురాల్లో కూడా పాపాల యొక్క చర్చ వచ్చింది. అంటే అవి ఎలా పోతాయి, ఏం చెయ్యాలి అన్న దానికి పరిష్కారం ఆయన పాదాలని అలా పడితే చాలు. ఇలా ఈ 3 పాసురాల్లో చెప్పుకున్నటువంటి పాప సంచయం కాలతత్వం ఉన్నంత వరకు మనం ప్రయత్నించిన పోగొట్టుకోలేనంత పాపాలన్నిటినీ కూడా పోగొడతాడు. నొడియారుమవై అళవై కణ్ నొడి నిరయ్యుమ్మళవిలే. నొడి చిటిక వేస్తే చాలు, అలా చిటిక వేసేటప్పటికి పాపాలన్నీ పోతాయి. కొడియావడు పుళ్ళు ఎత్తపబడివారు దూరத்திலே காணவே பிரதிபட்சம் மண்ணுண்டம்படியான பெரிய திருவிடை ధ్వజமாக వెడుక్కయే స్వభావமாக ఉడయవర్ ఎన్నుదల్. ఆ గరుత్మంతుణ్ణిత అలా దూరం నుంచి చూసేటప్పటికే ప్రతిపక్షం మన్నుండంబడి, శత్రువులు నేల కరుస్తారట, మట్టి కరుస్తారట. మన్ను ఉన్నంబడి మట్టి కరిచేలాగా ఉండేటువంటి ఏమి ధ్వజమండి, ఏమి గరుత్మంతుడండి, ఎంత శక్తిమంతుడండి. ఖనటత్ పయోబ్ది వీక్ష్య రసాతలన్యోన్య పిండీ కృతాంగ భీతాండ జమ్ములు ధృత కులాయార్ధ ఖండిత సమిల్లవ రూప చరణాంతిక భ్రమత్తరువరములు. కృష్ణదేవరాయలు వారు ఈ గరుత్మంతుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఒక్కసారి ఆయన అలా వచ్చాడు అంటే ప్రతిపక్షం మన్నుండంబడి అని తిరువడి, ప్రతిపక్షం మట్టి గరిచేలాంటి అంత శౌర్యం కలిగినటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి ధ్వజంగా పెట్టుకున్నటువంటి స్వభావమాగ ఉడయ్యవర్ ఎన్నుదల్. ఇంకా వడివారు అనేటువంటి మాటకి 2 అర్థాలు ఇచ్చారండి, 3 అర్థాల దాకా చెప్పుకోవాలి. ఆనంద వడివై ఉడయ్యవర్, ఒకటి అందగాడు అని అర్థం. అజగియ వడివై ఉడయ్యర్ ఎన్నదల్ అంటే
ఆయన చాలా అందగాడు అని ఒక అర్థం. ఆ వడివార్ అనేది తర్వాత అక్షరంతో కలపండి, వడివార్ మా, వడివార్ మా అని అంతవరకు కలిపారనుకోండి. ఆ ఆఖరి పాదంలో వడివార్ మాధవనారేలో వడివార్ మా అని కలిపారనుకోండి, నాయ్ చెయర్కు విశేషణమాదరు, అందమైనటువంటి తల్లికి విశేషణము, అది చాలా గొప్పది అని చెప్పడం. ఇందాక ఆయన అందగాడు అని చెప్పారు, ఇప్పుడేమో తల్లి యొక్క అందాన్ని చెప్పారు. రెండో అర్థం అరగి ఎవడివ ఇవిడై ఎవళ్ళి, అవళ్ళి ఎన్నదల్, అవళ్ళు అంటే ఆవిడ, ఆవిడ చాలా సౌందర్యమూర్తి అని చెప్పారు. వడివిలే పురిందరిక్కర అవళ్ళు ఎన్నదల్ అంటే ఆ అందమే ఒక ముద్దగా చేసినటువంటి లక్ష్మిని భర్తగా కలిగినటువంటి స్వామి అని చెప్పారు అని. ఇక్కడ వడివిలే పురిందరిక్కర అవళ్ళు ఎన్నదల్ మాధవనార్ విరాటి అరిగే ఇరింది పోకవిక్కవాయిక్క పోకువదు. ఆవిడ పక్కన ఉందనుకోండి, ఈ చిన్న మాటకి వడివారనేటువంటి మాటకి ఆయన అందగాడు అని ఒక అర్థం చెప్పారు. వడివారమ్మ అని ఒక్క అక్షరం ఇటు కలుపుకుంటే పాసురంలో అందగత్త అయినటువంటి తల్లికి భర్త అయినటువంటి వాడు అని చెప్పారు. ఎందుకు అంటే మాధవనార్, మాధవన్, మా లక్ష్మీదేవికి ధవుడు స్వామి మాధవన్. అదే పిరాటి అరిగే ఇరింద పోకవిక్కవాయత్తు పోకువదు, ఎప్పుడు ఆమెని వక్షస్థలంపై ధరించినటువంటి స్వామి. ఇక్కడ ఎంత బాగా వ్యాఖ్యానిస్తారో చూడండి. ఈ వ్యాఖ్యానం చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఆవిడ అంటుందిట పక్క నుండి, మన కష్టాలన్నీ ఆవిడ ఎలా చెప్తోందో చూడండి. స్వామికి ఒక తలై జన్మం ఏమిటండి, మీరు ఎక్కడ పుట్టించారండి బాబు? పుట్టుక అనేటువంటిది ఇచ్చారు. జ్ఞానంలో పుట్టుక అంటే అజ్ఞానమే ఒక మూటగా ఉండేటువంటి లోకంలో పాపం వాడిని పుట్టించారు. ఒక తలై మరణం, పోని పుట్టినవాడు అలా ఉంటాడా అంటే ఎప్పుడు పోతాడో తెలియదు. ఒకవైపు ఏమో మనకి ఆ మరణం అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చారు. నడువే పోని ఉన్నంత కాలం హాయిగా ఉంటామా? నడువే ఆది వ్యాధిగల్, ఆది ఆది అంటే మానసిక రోగాలు. మనుషులను శుభ్రంగా ఉంటాం కానీ మనస్సుకు అనేక రోగాలు ఉంటాయి, అహంకారాలు మొదలైనటువంటి రోగాలు అన్నమాట. వ్యాధిగల్ శరీరానికి వచ్చేటువంటి రోగాలు. ఇవై సైద పుత్తంగళై పార్క్ ఎక్కడవదో. ఏమండి, మీరు ఎలాంటి జన్మిచ్చారు, ఏ లోకంలో ఇచ్చారు, ఎన్ని రోగాలు ఇచ్చారు, ఎంత భయంకరంగా కాలం గడుపుతున్నారు వాళ్ళు, ఇవన్నీ మీరు గమనించక్కర్లేదా? అది కొత్తంగళ విడ విభూతియాగ విడవేండవో. ఏమండి, ఒక మీరు ఇలా తప్పులు చూసుకుంటూ పెడితే మీరు లీలా విభూతిని వదిలిపెట్టేయండి అసలు అంటుంది. ఆ డైలాగ్ చూడండి ఎంత బాగుందో. తప్పులు చేస్తున్నారు, తప్పులు చేస్తున్నారు అంటే కమ్మడిలో అన్నం పెట్టుకున్నామండి, తింటున్నాం, వెంట్రుకలు వచ్చాయి వెంట్రుకలు వచ్చాయంటే అవి కాక ఏమొస్తాయి ఎక్కడి నుంచి? అలా ఉన్నటువంటి భూమి అలాంటిది. అక్కడ పుట్టించారు, అక్కడ పుట్టించినప్పుడు తప్పు చేయక ఏం చేస్తాడు వాడు? ఫోన్లే హాయిగా బతికేలా లేకుండా మనోవ్యాధులు ఇచ్చారు, శారీరక వ్యాధులు ఇచ్చారు. ఇంకా వాడు ఇవన్నీ తప్పించుకుని మీ వైపు రావడమే గొప్ప. వచ్చిన వాడిని పట్టుకోక ఇవన్నీ ఎందుకండి చూస్తారు? ఇవై సైద కుత్తంగళై పార్క్ అక్కడ వదో కుత్తంగళ్ కండు విడల్. మీరు దోషాలే చూస్తే విభూతియాగ విడవేండావో. లీలా విభూతి మధ్యం వదిలిపెట్టండి, అంత పాపపు ఇష్టమే, వదిలేండి. మీరు వెళ్ళి నిత్య విభూతిలో కూర్చోండి, ఇక్కడికి రావద్దు అంటుందిటండి ఆవిడ. పొరుత్తరులి ఎన్రాల్ అవళుక్కాగా పొరుత్తోం ఎన్నుమత్తనై. సరే, నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను ఆయన అనుగ్రహిస్తాను, ఆ జీవుని అనుగ్రహిస్తాను. ఆవిడ పక్కన ఉండబట్టి మన అదృష్టం బాగుంటుంది, మనకి శరణాగతి పురుషకారం లభిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ మూడవ దాంట్లో మాధవనారే అనేటువంటి పదం వల్ల, మాధవుడు అవడం వల్ల ఆయన మనకి ఆండాళ్ తల్లిది తిరుప్పవల వంగ కడల్ కడయింద మాధవనై కేశవనై. రెండు పదాలు పక్క పక్కన. లక్ష్మికి ప్రియుడయ్యాడు, కేశ సౌందర్యం. ఆ పాల్కడలి చిలుకుతూ ఉంటే జుట్టు మడంతా విడిపోతే ఆ తల్లి ఆ సౌందర్యాన్ని ఆయన కేసు అలా చూస్తూ ఉండిపోయిందట. అందుకని ఆ రెండు పదాలు పక్క పక్క చెప్పారు అని అక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు. మాధవనై కేశవనై. మాధవుడు ఎలా అయ్యాడు? పాల్కడలి చిలికితే అయ్యాడు.
చిలికేటప్పుడు ఏమయ్యాడు? కేశవుడు అయ్యాడు. సౌందర్యం వచ్చింది. ఆ సౌందర్యమూర్తిని చూసేటప్పటికి అమ్మ వచ్చి గుండెల్లో కూర్చుంది అనేటువంటి ఒక సమన్వయాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ అందంగా చెప్తారు అన్నమాట. కడివారు తీయ వినయిగల్ నొడియారు మడవైకణ్ పొడియా వడు పుల్ ఉయర్త వడివార్ మాధవనారే. ఈ వడివారు అనే పదాన్ని ఆయన అందగాడు అని చెప్పి, ఆవిడ అందగత్తే అని చెప్పి 2 రకాలుగా కూడా సమన్వయం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఇంకా 11వ పాసురం అనగానే మనం ఫలశ్రుతికి వచ్చాము అన్నమాట. ప్రతి 10 అయిన తర్వాత 11వ పాసురం నాకేమిటి అని మనం ప్రశ్నిస్తాం, పారాయణ చేస్తాం. నాకేంటి లాభం? ప్రయోజనం అనుద్దేశ్య నా మందోపి ప్రవర్తతే. లాభం లేకపోతే చదవం. అయ్యో ఎందుకు లేదండి, బ్రహ్మాండమైన లాభం. మాధవన్ పాల్ శటగోపం తీవమింద్రియురైత வேதமிலாயிரத்திப்பத்து கோதவல்லார் பிறவாரே. மாதவன் பால் செடகோபன் தீது அவம் இன்றி உரைத்த வேதமில் 1010 ఓదవల్లార్ పిరవారే. చాలా అందమైనటువంటి పాసురం అన్నమాట. ఇందులో ఏకంగా 3 పదాలు ఉన్నాయండి. తీదు ఒకటి, అవం ఒకటి, ఏదం ఒకటి. ఈ 3టికి దోషాలు అని అర్థం. అంటే ముందు ప్రతిపదార్థం చెప్పేసుకున్నాక దానిలోకి వెడదాం. ఏమిటంటున్నారు ఈ 11వ పాసురంలో? ఏ విధమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని అనుగ్రహిస్తున్నారు అని అంటే, సెడగోపన్ నమ్మాళ్వార్లు మాధవన్ పాల్ మాధవుని గురించి తీదు అవం ఎండ్రి దోషాలు ఏమీ లేకుండా ఉరైతా చెప్పినటువంటి ఏదవమ్మిల్ ఏ కొరత లేని. చూసారా 3 పదాలు వచ్చాయి. తీదు అవం ఏదం ఈ 3. 20 ఓదవల్లార్ దీనిని నేర్చుకోగలిగిన వారు. చాలా శ్రద్ధగా వినాల్సినటువంటి పాసురం అన్నమాట ఇది. దీనిని నేర్చుకునేవారు అన్నారండి. దీంట్లో వ్యాఖ్యానంలో ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. పుస్తకం మా ఇంట్లో ఉందండి, మేము చదివేసుకున్నామండి అనేది కాదు శాస్త్రము. ఆచార్యముఖేన నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చాలా స్పష్టంగా వ్యాఖ్యానంలో మనకు అందించారు. వాళ్ళకు అలా నేర్చుకున్న వారు పిరవార్ ఇంకా జన్మించరు, వాళ్ళకి జన్మ ఉండదు. మనందరికీ ఇదే ఆఖరి జన్మ అన్నమాట. ఆ తర్వాత మనం హాయిగా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవడమే, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడమే. నిగమத்தில் இத்திருவாய்மொழியை 433వ పేజీ. நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழியை அபசிக்க வல்லவர்கள் సంసారத்தில் வந்து పిరవార్ ఎంగిరార్. మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ సంసారంలోకి వచ్చి పుట్టరు. మాధవన్ ఇత్యాది మాధవన్ తీదుం అవం ఏదమం ఎన్ను 3 ఈ పాసురంలో 3 పదాలు చెప్పారు. తీదుం అవమం ఏదమం 3 దోషాలు. ఈ 3 దోషాలకిట భట్టర్ వారు అద్భుతమైన అర్థం చెప్పారండి. ఏమిటంటే మాధవుడికి దోషాలు లేవు, చెప్పిన శటగోపుడికి దోషాలు లేవు, పాసురంలో నిర్మాణంలోనూ దోషాలు లేవు. ఆ 3 పదాలు అందుకు వేశారటండి. చాలా అందమైనటువంటి అర్థం. పెరుమాళ్ళకి అవన్నీ వ్యాఖ్యానంలో వస్తాయి. పెరుమాళ్ళకి దోషం లేకపోవడం ఏమిటో చెప్తారు, తర్వాత శటగోపులకి దోషం లేకపోవడం ఏమిటో చెప్తారు, తర్వాత పాసురంకి దోషం లేకపోవడం ఏమిటో చెప్తారు. ఈ మూండ్రయం ప్రతిపాద్యనుకుం. ప్రతిపాద్యుడు అంటే భగవంతుడు. భగవంతుడికి తీదుం మొదటి చెప్పుకోవాలి, దోషము లేదు, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి. తీదుం అనేటువంటిది భగవంతుడికి లేదు. 2 వక్తా ఉక్కుం. వక్త అంటే శటగోపన్ చెప్పేటువంటి మహానుభావుడు. అవమం అనేది వక్తా ఉక్కు చెప్పుకోవాలి. ఏదమం ప్రబంధక్తుకు. దీనిని క్రమాలంకారం అంటారండి. చాలా సార్లు ముముక్షుపడిలో అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం. మనకి రామ లక్ష్మణులు సీతా ఊర్మిళను పెండ్లాడిరి అంటాం అనుకోండి. అంటే రాముడు సీతని, లక్ష్మణుడు ఊర్మిళని 1, 1, 2, 2
అలా చెప్పేదాన్ని క్రమాలంకారము అంటారు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, తీదుం దవమం ఏదమం 3 చెప్పారు. ప్రతిపాద్యనుక్కుం వక్త ఉక్కుం ప్రబంధత్తుక్కుం. అటు భగవంతుడికి తీదుం లేదు, వక్త ఉక్కు అవమం లేదు, ప్రబంధత్తుక్కు ఏదమం లేదు. అన్ని విలక్షణమైనవే అని చెప్పడం. చెప్పబడేవాడు అత్యద్భుతమైన అఘటిత ఘటనా సమర్థుడైన పెరుమాళ్ళు. చెప్పేవారు భక్తి నిష్ఠులు, ప్రపన్న నిష్ఠులు, ప్రపన్న జన కూటస్థులు అయినటువంటి నమ్మాళ్వారు. చెప్పబడేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు, పాసురాలు. ఆ పాసురాలు ఛందస్సును బట్టి, వాటికి ఉండే లక్షణాలను బట్టి, గ్రామటికల్ గా ఇందాక చెప్పుకున్నామే ఆ పద ప్రయోగాలను బట్టి అద్భుతంగా ఉండేటువంటి பாசுராலும். இவை எல்லாமையை சொல்லுகிறது ఎన్ను నిర్వాహిప్పారు ముండు. ఇవి లేని వాడు అని కొంతమంది చెప్తారు. భట్టర్ అంగనన్నికే భట్టర్ వారు ఏమన్నారట, ఏదమిలాయిరం என்று ప్రబంధ లక్షణం సొన్న పోదే. ఏదమిల్ ఆయిరం, ఈ పాసురంలో దోషములేని ఆయిరం అంటే, ఆయిరం అంటే 1102 అని అర్థం, 1000 కాదు, మొత్తం అన్ని పాసురాలు అని అర్థం అన్నమాట. త్రివిధ దోష రాహిత్యము సొల్లిత్తాం, 3 రకాల దోషాలు లేవు అని చెప్పారు. ఏమి 3 రకాలు? పరమాత్మకి గాని, చెప్పిన వక్తకి గాని, చెప్పబడిన ప్రబంధానికి గాని ఏ దోషము లేదు. ఇనికీదుం అవమం ఆవదు శైవదన్నిల్. ఎలాగండి నిర్వహణ ఎలా చెప్పుకోవాలండి అంటే, சடகோபன்மாதவன் பால் தீதவமென்னையுரைத்த என்றாக கடவது ఎన్నరులే చేదార్. సడగోపుడు మాధవుడి విషయంలో దోషాలు లేకుండా చెప్పిన అనే మాటని తీసుకుని భగవంతుడికి దోషాలు లేవు, భక్తుడికి దోషాలు లేవు అని చెప్పారు అని భట్టరు వారు అనుగ్రహించారు. అదావదు తీదు అంటే ఏమిటి, అంతా బానే ఉంది కానీ భగవంతుడికి దోషం లేదంటారేమిటండి? ఆయనకి ఎక్కడైనా దోషాలు ఉంటాయా? తీదు ఆవదు. దోషం అంటే ఏమిటంటే, நான் శ్రీయప్పతియల్లేనో ఎన్నో తన్మేన్మయ్యై పార్த்து కడక్క విరుక్కుమదు. ఆహా, నేను శ్రీయప్పతిని, నా అంతటి వాడిని అనే అహం ఆయనలో లేదు. అది ఆ దోషం ఆయనకి లేదు. బాగా నోట్ చేసుకోండి. పరమాత్మకేమో నా అంతటి వాడు లేడు అనేటువంటి భావము, చెడు భావం లేదు. అవమావదు ఆశ్రయిక్కరవన్ నిత్య సంసారి ఎండ్రో ఎన్నో ఇవన్ సిరుమయ్యై పార్త్ కైవిడుమదు. రెండోది ఏమిటంటే, ఈ 3 పరమాత్మకే చెప్తున్నారు భట్టరు వారు. రెండోది ఏమిటంటే, అయ్యో వీడిని తప్పులు చేశాడు, వీడిని వదిలిపెట్టేద్దాం అనే దోషం లేదు. అది ఇవ ఇల్లామయ్యై చొన్న ఇప్పత్తెండ్రపడి. ఈ 10 ఈ 2 చెప్తోంది. భగవంతుడికి లేని దోషాలు ఏమిటండి? నేను గొప్పవాడిననే అహంకారం గాని, వీడు నీచుడు అనేటువంటి ఒక కృప లేనితనం గాని పరమాత్మకి దోషాలు 2 కూడా లేవు. ఆయిరత్తులం నిందప్పత్తయ్యం అభ్యసిక్క వల్లవర్గారు పిరవారు. ఈ 1000లో ఈ 10ని అభ్యసించిన వారికి జన్మ ఉండదు. పిరక్కై చుట్టిరే. లోకంలో జన్మ అనేటువంటిది తప్పనిసరి కదా. మరణించాడు అంటే పుడతాడు అని అర్థం. వాడు వెంటనే ముందే ఒక ప్లేస్ రిజర్వ్ చేసేసుకుని ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి పెడతాడు. అది ఉండదు. అంటే పునర్జన్మ అనేటువంటిది ఉండదు. మాతృ సంరక్షణం అడిగిదు ఎన్నమోపాది. ఏమండి, తల్లి రక్షిస్తుంది అని ఒకళ్ళు చెప్పాలండి. పిల్లల్ని మీ అమ్మ రక్షిస్తుందిరా నిన్ను అని ఒకళ్ళు చెప్పాలా? అది ఎంత సహజమో. మాతృ సంరక్షణం అడిగిది ఎన్నమోపాది. భగవత్ సమాశ్రయణమే ఎడదు ఎన్ను ఉపదేశిక్క వేండుగిరదు. నీకు భగవత్ సమాశ్రయం చేరా, భగవంతుడు రక్షిస్తాడు అని చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఎందువల్లంటే, ఈ లౌకికమైన తల్లే పిల్లల్ని రక్షిస్తుంటే అన్నయ్య అత్తన ఎన్నయ్య అన్నడం సడగోపన్ అని మధుర కవులు చెప్పినట్లుగా తల్లి తండ్రి అయినటువంటి ఆయన రక్షించకుండా ఎలా ఉంటాడు? ఈ తిరువాములే అభ్యసిక్క వల్లవర్గళ్ళు ఉపదేశ నిరపక్షమాగా. ఇది చూడండి వాక్యం. ఈ తిరువాయుమలిని చదివినటువంటి వాళ్ళు ఉపదేశము అక్కర లేకుండా, అంటే మా అంతటా మేము చదువుకుంటామంటే కుదరంది. ఇది
దీన్ని ఆచార్య శ్రీముఖంగా సేవించుకోవాలి. అలా సేవించుకున్నప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి విశేషార్థాలు మనకి తెలుస్తాయి. సంసార సంబంధం అత్తు అక్కర్లేదండి, మేము గ్రంథం చదవక్కర్లేదండి, ఆచార్యులు చెప్పారు చాలండి. ఉపదేశం నిరపేక్షము, ఉపదేశము అక్కర్లేదు. ఏమి ఉపదేశం అక్కర్లేదు? అన్నీ చదువుకోండి, అన్నీ చెయ్యండి అనే మామూలు ఉపదేశాలు అక్కర్లేదు. ఆచార్యుడి యొక్క ఉపదేశం ఒక్కటే కావాలి. అంటే సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే అండి, మా ఇంట్లో పుస్తకాలు ఉన్నాయండి, అన్నీ చదివేసుకున్నామండి. అంటే మీరు ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నారు, ఎవరండి మీ ఆచార్యులు అంటే ఒక ఆయన్ని, ఆచార్యులు అక్కర్లేదండి, టేప్ రికార్డర్ ఉంది, స్వామివారు అన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ చదువుకుని మేము చెప్పేస్తున్నాము అన్న ఆచార్యులు చాలా మంది ఉన్నారండి లోకంలో. అలా కాదండి, మీకు ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా సరే ఆచార్యముఖతగానే నేర్చుకోవాలి. దానికి చూడండి, కింద కూడా ఒక మాట ఇచ్చారు. ఫస్ట్ లైన్ చూడండి, జియ్యర్ అరుంబదంలో తీదిన్న ఇరెక్కర మాధవన్పాల్ అవమన్ని ఇరెక్కర సెడగోపనరేరుత ఏదమిల్లాయిరతప్పత్తు. 3 విశేషాలు. దోషం లేని భగవంతుడు, ఆయనకు దోషం లేదు అంటే నేను గొప్పవాణ్ణనే దోషం లేదు, నువ్వు నీచుడు అని వదిలిపెట్టే దోషం లేదు. తర్వాత అవమండి ఎక్కర శటగోపన్, ఏ దోషము లేని శటగోపులు, నేను కాబట్టి ఇంత భక్తుణ్ణి అనే అహంకారం ఏమాత్రం లేనటువంటి శటగోపులు. తర్వాత ఏదమిలాదా ఐరత్, ఏ దోషం లేని వెయ్యి అంటే నిర్మాణంలో ఛందస్సులుంటాయి, అచ్చులు ఎలా ఉంటాయి, హల్లులు ఎలా ఉంటాయి, వాటి సందులు ఎలా ఉంటాయి, ఏ ఛందస్సు ఎన్ని అక్షరాలతో ఉండాలి, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేటువంటి ఆయిరము అని చెప్తూ ఆ కింద సహజ కైంకర్య విధేయ యథా ఉపదాన కరణాత్ క్రియతే బలాంబరం. ఒక అందమైనటువంటి మాట చెప్పారండి. ఏదైనా సరే కైంకర్య విధి అనేటువంటిది మన వాళ్ళకి మనం చేసుకోవడం. ఒక సామెత ఉందండి, ఆలికి అన్నం పెట్టడం ఊరికి ఉపకారమా అనే సామెత ఒకటి ఉందండి. నీ దైవాన్ని నువ్వు నమ్మడం లోకం కోసము కాదయ్యా అని చెప్పేటువంటి చాలా విశేషణమైనటువంటి మాట అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పారో చివరగా ముగింపులో ఒక్కొక్కటే మనకి తెలియజేస్తున్నారు. முதல் பாட்டில் 434వ పేజీ. முதல் பாட்டில் ఆశ్రయిக்கும் అవనకు ద్రవ్య నియతి ఇల్లై ఎంద్రార్. ఆశ్రయించేవాడికి ఈ పువ్వులే ఉండాలి, ఈ పొగే ఉండాలి అని నియతి లేదన్నారు. ఎందులోనండి? పరివదిలీసనై పాడి విరివదుమే వలురువీర్ తిరువగై என்று నల్ నేర్తోయ్ పురివధువం పుగై పూవే. ద్రవ్య నియతి లేదండి, మీ దగ్గర ఏది ఉంటే దానితోటే పూజ చెయ్యండి. నెంబర్ 1లో అది చెప్పారు. ఈ 2వ పాటిల్ అధికారి నియతి ఎల్లై ఎంద్రియార్. ఏమండి, ఎవరు పూజించాలి పెరుమాళ్ళనే? మధువారు తన్నం తులాయాన్ ముదువేద முதல்வனுக்கு ఏదు ఏదు ఎన్ పని అన్నాదు అదువే ఆక్షేయం ఏడే. ఏదు పని, నేనేం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, దానికి ఎవరు చెయ్యాలి అనే అధికారి నియతి లేదు, వీడే చెయ్యాలని లేదు అని చెప్పారు. 3వ பாட்டில் தம்முடைய கரணத்ரயமும் பகவத் விஷயத்தில் பிரவணமான படியை అరళి చేయడారు. నా మనస్సు, వాక్కు, శరీరం కూడా ఆయన సేవల ఎందే లగ్నం అయిపోయి నాట్యం చేస్తున్నాయి. ఈడు మెడుపుం ఇలీసన్ మాడు విడాదెన్మననే పాడువెన్నావన్ పాడల్ ఆడు ఎన్నంగం మణంగే. త్రివిధ కరణాలు కూడా భగవదర్పితాలయ్యాయి అని అన్నారు. 4వ பாட்டில் నిత్య సూరిగళై పోలే అది తానే యాత్రయ్యాయితో అని అన్నారు. కరణత్రయ సేవ నిత్య సూర్యులలాగా ఒక్కసారి చేసి ఒకసారి మానేయడం కాదు. నా జీవిత లక్ష్యమే పెరుమాళ్ళ సేవ అన్నారు 4లో. అణంగెనాడు మెనంగం వణంగి వశుపడి ఈసన్ పిణంగి అమరర్పితత్వం. అమరర్పితత్వం నిత్య సూర్యులు సేవించేటువంటి గుణం కళ్ళం కొள்கை కొள்கையினானே. 5వ பாட்டில்
தன்னையே பிரயோஜனமாக பற்றினார்க்கு அவன் నిరతిశయ భోగ్య భూతన్ని అన్నారు. అలా ఆయన ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా అండి. కొள்கை కుళామై రాధం ఏ రెండు లేనివాడు, విడిచిపెట్టడు. వీళ్ళై వీళ్ళామై విరమ్మి అలాంటి వాడు అని చెప్పి 5లో చెప్పారు. ஆறாம் பாட்டில் இப்படி போகியபூதனான் அவனை விட்டு ప్రయోజనத்தை కొండగలువదే ఎన్నో ప్రయోజనాంతర పరరే దరిహితారు. అయ్యో, ఇలాంటి భోగ్యభూతుడైనటువంటి భగవంతుడుండగా మిగిలిన కోరికలు కోరుకుంటున్నారా వెర్రివాళ్ళు? దేవతలు కూడా అమృత స్వరూపుణ్ణి వదిలేసి అమృతాన్ని కోరారేమిటి అని అముదం అమరర్గట్కు ఏంద్ర నిమిరు సుడరాజినడుమాల్ అముదలిం నాట్రైనయన్ నిమిరు తిరై నేర్కడలానే. ఆ పాసురంలో 6వ పాసురంలో మన యొక్క ఇతర కోరికలు ఉండేటువంటి వ్యామోహాన్ని నిందించారు. 7ఆం పాటిల్ ఇవనయ్యే ప్రయోజనాగపత్తినార్కు కాలక్షేపం ఎండ్రదన్నారు. ఆయన పాదాలే పట్టుకున్న వాళ్ళకి ఏం కాలక్షేపం అంటే వీర చరిత్రము కలిగినటువంటి శ్రీరామచంద్రుని స్మరణమే అన్నారు. నీల్కడల్ సూழிலங்கைக்கோன் தோள்கள் தலை துணி செய்தான் தாள்கள் தலையில் வணங்கி நாள் கடலையை கழிமினே. 8ஆம் பாட்டில் பிராப்தி విరోధిகளையும் அவன் தானே పోக்கும் என்றார். ఆయన పడితే చాలు విరోధాలన్నీ ఆయనే పోగొడతాడు. கழிமின் தொண்டீர்கள் கழித்து தொழுமின் அவனை தொழுதால் பயனின்ற வல்வினை மாழ்வித்து అజవింద్రీ ఆప్తం తరుమే. అంటే వేడుమన్ముత్తమం అనే దాన్ని గుర్తు చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురము అన్నమాట. ఇంకా 9ஆம் பாட்டில் இது கூடுமோ என்று சங்கையாக வெறும் அவன் படியை பார்ப்பது அருகிருக்கிறார் படியையும் பார்க்க வேண்டாவో என்றாరు. ఇంకా 9వ పాసురంలో వచ్చేటప్పటికి தருமம் அரும் பயனாய திருமகளார் தனி கேழ்வன் பெருமை உடைய பிரான் இருமை వినై కడివారే. 2 పాపాలు పుణ్యాలు కూడా 2 పోవాలి అంటే తిరుమగళార్ తని కేళ్వన్ లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి స్వామిని సేవిస్తే అమ్మ తప్పకుండా పురుషకారం చేస్తుంది అని చెప్పారు 9వ పాసురంలో. 10ஆம் பாட்டில் இவர்களை எத்தனை காலம் கூடி విరోధిகளை పోకువదన్న క్షణకాలத்திலே అన్నారు. ఏమండి, మేము ఇన్ని పాపాలు చేశాం కదా, ఎప్పుడు పోతాయి, ఎంతకాలం పడుతుందండి ఇవన్నీ పోవడానికి అని అంటే కడివారు తీయవినైகள் నొడియాரும் அளவைக்கண் క్షణంలో పోతాయి నొడియాரும் కొడియాడు పుల్వేర్త వడివారు మాధవనారే. ఎందువల్లంటే ఆయన మాధవుడండి, లక్ష్మీపతి అండి, అమ్మ పక్కన ఉంటుందండి. ఆయన ఒకవేళ ఆలస్యం చేసినా ఆయన చేయనీదండి ఆవిడ. అందువల్ల ఆవిడ ఉండగా లక్ష్మీ నారాయణులనే సేవించండి అన్నారు. నిగమத்தில் இத்திருவாய்மொழியை అభ్యసిక్కవే సంసరిక్క వేండా என்றார். ఈ తిరువాய்మొழிని చదివామంటే మనకి ఇంకా జన్మ ఉండదు. మాధవన్ పాల్ సెడగోపం தீதுவம் என்று உரைத்த ஏதமில்லாயிரத்து ఇప్పత్తు ఓదవల్లారు పిరవారే. ఇప్పత్తు ఓదవల్లారు ఈ 10ని చక్కగా నేర్చుకుని చదివినటువంటి వాళ్ళు. చక్కగా నేర్చుకుని అంటే ఇందులో మనకి తిరుపతి నారాయణప్పటి వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారండి. ఆచార్య ముఖేన అనే ఒక మాట, ఆచార్యుల ద్వారా వినండి. మనకి ఎంత తెలిసినా కూడా ఒకళ్ళ ద్వారా వింటుంటే కొంత అర్థమైనట్లుగా, కొన్ని విశేషాలు తెలిసినట్లుగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ పాసురంలో మొత్తం అసలు 3 విశేషాలు. పరమాత్మకి దోషం లేదు, శటగోపులకి దోషం లేదు, తిరువాయుమొழிకి దోషం లేదు. అది ఆ 3 దోషాలు. పరమాత్మకి దోషం లేకపోవడం ఏంటండి? నేను గొప్పవాణ్ణి అనే అహంకారం లేదు ఒకటి. వీడు నీచుడు విడిచిపెడదాం అనేటువంటి ఒక నైర్ఘృణ్యం లేదు, అంటే కోపం అనేటువంటిది లేదు, అది ఆయనకి లేనటువంటిది.
శటగోపులకి దోషం లేకపోవడం ఏంటండి? ఆయన మనందరి తరఫున భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించేటువంటి ఉదారమైన మనస్సు కలిగినటువంటి ఆళ్వార్లు కాబట్టి అందరి దోషాలు ఏది జరిగినా తనదే అనుకుంటారు. పెరుమాళ్ళ ఏ వైభవాన్ని చూపించినా తన కోసమే చేశారనుకుంటారు. అలాంటి ఉదార హృదయం కలిగిన వారు కాబట్టి వారికి ఏ దోషము లేదు. పాసురాలకి దోషం లేకపోవడం ఏంటండి? శబ్ద ప్రయోగాలలో గాని, అర్ధ ప్రయోగాలలో గాని, ఛందస్సులో గాని, పాసుర నిర్మాణంలో గాని ఎటువంటి దాంట్లో కూడా దోషము లేనటువంటి వారు. ఎందువల్ల ఇంత దోషం లేకపోవడం భగవంతుడికి ఎలా వచ్చింది? మాధవుడు కాబట్టి వచ్చింది. దోషం లేకపోవడం నమ్మాళ్ళవార్లకు ఎలా వచ్చింది? స్వామి పాదాలు పట్టారు కాబట్టి వచ్చింది. పాసురాలకు ఎలా వచ్చింది? చదివితేనే మోక్షం ఇచ్చేవి కాబట్టి వచ్చింది. అందువల్ల ఇవి చదివితే చాలండి మీకు మోక్షం వస్తుంది అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని ఈ 10లో పరివదిలీసనై పాడి అనేటువంటి దాంట్లో చెప్పారు. மாதவன் பால் செடுகோபன் தீதுவம் என்று உரைத்த ஏதம் 1010 ஓதவல்லார் பிறவாரே. தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యామునార్యో మమ హృదయ రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறர்க்கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமதி திருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளையவர் ஈடு அழைத்தற்கே அந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரருளாளர் திருவழியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னொழி சேர்ந்தே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం ముని வாழி திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனியன் வாழியவன் மானம் திருவாய் மொழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ताखिल द्रविड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्यतनोभवं वेदांताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुं महं भजे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सशिष्य सेवदे श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।